a method of determining the heat of fusion of a substance whose specific heat is known, in which a known amount of the solid is combined with a known amount of the liquid in a calorimeter, and the decreases on the liquid temperature during melting of the solid is measured. Activity. Let us take 250 ml of water at 85 degrees Celsius and 400 ml of water at 55 degrees Celsius. Both are mixed with each other in another beaker. What is the temperature of the mixture? Let us find out. Let the initial temperatures of the samples of masses are M1 and M2 be T1 and T2. Here T1 is the higher temperature and T2 is the lower temperature. Let T be the final temperature of the mixture. The temperature of the mixture is lower than the temperature of the hotter sample but higher than the temperature of the colder sample. That means the hot sample has lost heat and the cold sample has gained heat. The amount of heat lost by the hotter sample Q1 is equal to M1S into T1 minus T. The amount of heat gained by the cooler sample Q2 is equal to M2S into T minus T2. Heat lost by the hotter sample is equal to the heat gained by the cooler sample. That is, Q1 is equal to Q2. So, M1S into T1 minus T is equal to M2S into T minus T2, which can be simplified to final temperature is equal to M1 into T1 plus M2 into T2 divided by M1 plus M2. We are going to discuss about the principle of method of mixtures. And if two objects have different temperatures or mixed with each other, what happens to the temperature of hot body, at the same time what happens to the temperature of cold body. So we are going to discuss about this. Now we are going to observe this video. So ఇప్పుడు మనం చూసినటువంటి వీడియోలో అబ్జర్వ్ చేస్తే హాట్ బాడీని కోల్డ్ బాడీని రెండింటిని కలిపినప్పుడు అంటే వాటర్ ఇక్కడ తీసుకున్నాము, రెండింటిని కలిపినప్పుడు ఫైనల్ టెంపరేచర్ అనేది హాట్ బాడీ టెంపరేచర్ కంటే తక్కువ ఉంటుంది, కోల్డ్ బాడీ టెంపరేచర్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ హాట్ బాడీ లూజెస్ హీట్ ఎనర్జీ, అట్ ద సేమ్ టైం cold body gains heat energy. If we imagine that there is no heat loss to surroundings, then the heat lost by hot body is equal to heat gained by cold body. So this is called as the principle of method of mixtures. So in this principle of method of mixtures, hot body ఎంతైతే హీట్ ని లాస్ అవుతుందో కోల్డ్ బాడీ అంతే హీట్ ని గెయిన్ చేస్తుంది. సో దాని నుంచి మనకి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే if M1 is the mass of the hot body, T1 is the temperature of hot body, M2 is the mass of the cold body, T2 is the temperature of cold body. These two bodies are same. That means if you consider as water. If these two are mixed, then what about the masses? రెండు మిక్స్ చేసాం కాబట్టి మాస్ వచ్చేసి మనకి M1 ప్లస్ M2 అవుతుంది. అలాగే టెంపరేచర్ ఏమవుతుందంటే
హాట్ బాడీ ఏమో టెంపరేచర్ లాస్ అవుతుంది, కోల్డ్ బాడీ ఏమో టెంపరేచర్ని గెయిన్ చేస్తుంది. కాబట్టి మనకు ఫైనల్గా వచ్చే టెంపరేచర్ అనేది T అనుకుంటే దిస్ ఫైనల్ టెంపరేచర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ హాట్ బాడీ అండ్ గ్రేటర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ కోల్డ్ బాడీ. అకార్డింగ్ టు ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మెథడ్ ఆఫ్ మిక్చర్స్, heat loss by hot body is equal to heat gain by cold body. That means Q loss is equal to Q gain. దీన్ని ఈక్వేషన్ రూపంలో చూద్దాం. If body at different temperatures are brought into thermal contact with each other, heat flows from the hot body to the colder body until they attain thermal equilibrium. When a body at higher temperature is brought in contact with another body at lower temperature, then the heat lost by the hot body is equal to the heat gained by the cold body, provided no heat is allowed to escape to the surroundings. If heat is not lost by any of the process, the heat lost by hot body is equal to heat gained by the cold body. This is known as principle of method of mixtures. హాట్ బాడీకి మాస్ m1 అని చెప్పాం, టెంపరేచర్ T1 అని చెప్పాం, స్పెసిఫిక్ హీట్ S అనుకుందాం. Q is equal to ms into delta T ఫార్ములా మనకి. దాని ప్రకారం ఇక్కడ మాస్ అంటే m1, S అంటే స్పెసిఫిక్ హీట్ S, డెల్టా T మీన్స్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్. ఇక్కడ హాట్ బాడీ టెంపరేచర్ T1 అనేది గ్రేటర్ దాన్ ఫైనల్ టెంపరేచర్ T. సో ఇక్కడ మనకి టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఏమవుతుంది అంటే T1 మైనస్ T అవుతుంది. అలాగే QG అంటే హీట్ గెయిన్ బై ద కోల్డ్ బాడీ. ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఫార్ములా ms ఇంటూ డెల్టా T. ఇక్కడ m అనేది మాస్ ఆఫ్ ది కోల్డ్ బాడీ కాబట్టి m2, దాని స్పెసిఫిక్ హీట్ S. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఫైనల్ టెంపరేచర్ T అనేది ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ది కోల్డ్ టెంపరేచర్. T2 కంటే T ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి T minus T2. According to this principle, m1s into T1 minus T is equal to m2s into T minus T2. So on both sides s cancel అయిపోయింది. m1 T1 minus m1 T is equal to m2 T minus m2 T2. ఇక్కడ మనకి Tలన్నీ ఒకవైపు తీసుకొస్తే m1 T plus m2 T is equal to m1 T1 plus m2 T2. ఇక్కడ T కామన్ తీసుకుంటే T into m1 plus m2 is equal to m1 T1 plus m2 T2. మనకు కావాల్సిన ఫైనల్ టెంపరేచర్ కాబట్టి T is equal to m1 T1 plus m2 T2 by m1 plus m2. This is the formula for the final temperature of the method of mixtures. So దీని బేసిస్ మనకి సమ్స్ ఇస్తారు. అంటే ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ దాని మాస్, ఫైనల్ టెంపరేచర్ దాని మాస్ ఇచ్చేసి ఫైనల్ టెంపరేచర్తో కనుక్కోమంటారు. అంటే కోల్డ్ బాడీ టెంపరేచర్, కోల్డ్ బాడీ మాస్, హాట్ బాడీ టెంపరేచర్, హాట్ బాడీ మాస్ ఇచ్చేసి ఫైనల్ టెంపరేచర్ కనుక్కోమంటారు. మనం ఏది ఇచ్చినా సరే ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేసుకొని T కనుక్కోమంటే T కనుక్కోవచ్చు, T1 ఆర్ T2 ఏది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే అది ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ మనం తీసుకున్నటువంటి రెండు బాడీస్ అంటే వాటిని కన్సిడర్ చేసాం కాబట్టి ఎస్ సేమ్గా ఉంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఏం చేసాం, ఎస్ క్యాన్సిల్ చేసుకున్నాం. ఇఫ్ టూ బాడీస్ ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ టూ డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్, వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ టెంపరేచర్, అప్పుడు అక్కడ మనకి ఎస్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది కాబట్టి దాని ఫార్మ్ ఎలా రాసుకుంటామంటే, అంటే యాక్చువల్ టెక్స్ట్లో ఏమి ఇవ్వలేదు, ఇది ఒకసారి చూడండి. ఫైనల్ టెంపరేచర్ T is equal to m1 s1 T1 plus m2 s2 T2 by m1 s1 plus m2 s2. ఇది దేనికి అంటే if two bodies are different materials then the final temperature is m1 s1 T1 plus m2 s2 T2 by m1 s1 plus m2 s2. Here s1 is the specific heat of the first body, S2 is the specific heat of second body. సో మీరు అర్థమైంది కదా, దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనకి సమ్స్ ఉంటాయి, ఆ సమ్స్ని ఇంకోసారి డిస్కస్ చేద్దాం.
Determination of specific heat of a solid. According to the principle of method of mixtures, when two bodies with different temperatures are brought into thermal contact, net heat lost by the hot bodies is equal to the net heat gained by the cold bodies. So now we are going to discuss about how do you find the specific heat of a solid with an experiment. సో దానికోసం అని చెప్పేసి ఒక చిన్న వీడియో ఉంది ఇక్కడ మీకు ఆ వీడియో చూడండి తర్వాత దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఫార్ములాను కానీ కాన్సెప్ట్ని కానీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. Now let us perform an activity to determine the specific heat of a solid. Materials required by this activity include calorimeter, thermometer, stirrer, water and lead shots. Let the mass of the calorimeter along with stirrer be as given m1. Let 1/3 of the volume of calorimeter is filled with water and its mass along with water be represented as m2. Hence, mass of water is equal to m2 minus m1. Let the temperature of water in calorimeter is equal to T1. Now, water and calorimeter are at same temperature. Heat some lead shots in hot water at 100 degrees Celsius. This temperature of lead shots is equal to T2. Hot lead shots are transferred into calorimeter with negligible amount of heat loss. Now, temperature of calorimeter with water and lead shots is equal to T3. Mass of calorimeter with water and lead shots is equal to m3. Mass of lead shots are calculated to be m3 minus m2. As there is negligible amount of heat lost by lead shots, entire heat lost from the lead shots is transferred to water in the calorimeter. That will be the final temperature T3. Specific heat of calorimeter is equal to SC. Specific heat of lead shots is equal to SL. Specific heat of water is equal to SW. Heat lost by solid is equal to heat gained by calorimeter plus heat gained by water. M3 minus M2 into SL into T2 minus T3 is equal to M1 SC into T3 minus T1 plus M2 minus M1 into SW into T3 minus T1. Therefore, SL is equal to M1 SC plus M2 minus M1 into SW into T3 minus T1, the whole divided by M3 minus M2 into T2 minus T3, where SL is the specific heat of lead shots. Hence, it is calculated or determined. This is determination of specific heat of a solid. ఇప్పుడు మనం వీడియో చూసాం కదా దీంట్లో ఒక సాలిడ్ యొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారని ఇచ్చారు. దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. దీంట్లో మనకి ఏంటంటే కెలోరీమీటర్ అని చూపించారు. ఆ కెలోరీమీటర్ అనేది ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ద కెలోరీమీటర్. మీరు చూసుకున్నట్లయితే దీన్ని యాక్చువల్గా కెలోరీమీటర్ అంటాం. ఒక కాపర్ వెజల్, దీంట్లో వాటర్ తీసుకుంటాము, లోపల కాయిల్ లాంటిది ఉంటుంది. ఇదేంటంటే హీట్ని కెలోరీమీటర్ నుంచి బయటికి కానీ అంటే సరౌండింగ్స్ కానీ సరౌండింగ్ నుంచి కెలోరీమీటర్కి కానీ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరగకుండా మనకు ఆ కాయిల్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. దీన్ని కెలోరీమీటర్ ఇందులో పెట్టేసి దీన్ని యాక్చువల్గా లిడ్ అంటాము. ఈ లిడ్కి మనకి ఒక హోల్ ఉంటుంది. ఈ హోల్లో నుంచి ఇది స్టెరర్ అనమాట, అంటే లోపల ఉన్నటువంటి సబ్స్టెన్స్ని మనం కలుపుకోవడానికి ఉపయోగిస్తాము. ఈ స్టాండ్ నుంచి ఒక థర్మోమీటర్ని ఈ హోల్లో పెడితే దాని రీడింగ్ మనకి తెలుస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద కెలోరీమీటర్ యూజ్డ్ ఫర్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎంటీ కెలోరీమీటర్ తీసుకున్నాడు. దాని మాస్ని M1 అన్నాడు. M1 is the mass of empty calorimeter
ఇంక్లూడింగ్ విత్ స్టెరర్, అంటే దాంట్లో ఉన్న స్పూను కిలోమీటర్ కలిపి దాని యొక్క మాస్ m1. తర్వాత దాంట్లో 3/4 వరకు వాటర్ నింపి again we will measure the mass of the calorimeter including with water, and that is taken as m2. Now what is the mass of water only? m2 is the mass of calorimeter plus water, m1 is the mass of calorimeter. So mass of water is m2 minus m1. This is the mass of water. m1 is the mass of calorimeter. ఈ రెండింటిలో ఇనిషియల్గా టెంపరేచర్ ఫైండ్ అవుట్ చేశారు. ఆ ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ని T1 అన్నారు. T1 is the initial temperature of calorimeter as well as initial temperature of water. తర్వాత వేరే కంటైనర్లో లెడ్ షాట్స్ తీసుకొని దాన్ని హీట్ చేశారు. ఆ హీట్ చేసినప్పుడు ఫైనల్ టెంపరేచర్ని T2 అన్నారు. సో T2 is the temperature of lead shots, that means temperature of hot body. ఈ లెడ్ షాట్స్ని 100 degrees అంటే ఈ T2ని మనం 100 degrees సెంటిగ్రేడ్ అనుకుంటే 100 degrees సెంటిగ్రేడ్ హీట్ అయిన తర్వాత వెంటనే వాటిని కిలోమీటర్లోకి షిఫ్ట్ చేశారు వితౌట్ టైం లాస్. షిఫ్ట్ చేసి స్టెరర్తో స్టిరప్ చేశారు. అప్పుడు మనకి టెంపరేచర్ ఏమవుతుంది, లెడ్ షాట్స్ ఏమో హీట్ ఎనర్జీ లాస్ అవుతాయి, వాటర్ అనేది కిలోమీటర్ హీట్ ఎనర్జీని గెయిన్ చేస్తుంది. దానివల్ల లెడ్ షాట్స్ యొక్క టెంపరేచర్ తగ్గుతుంది, కిలోమీటర్ వాటర్ యొక్క టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది. అలా ఓవరాల్గా రెండు థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం వచ్చేంత వరకు, అంటే లెడ్ షాట్స్, వాటర్, కిలోమీటర్, ఈ మూడు థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం ఫామ్ అయ్యేంత వరకు హీట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టేక్ ప్లేస్ బిట్వీన్ లెడ్ షాట్స్ అండ్ వాటర్ అండ్ కిలోమీటర్. సో ఫైనల్ టెంపరేచర్ మనం T3 అని ఇచ్చాడు అక్కడ. ఫైనల్ టెంపరేచర్ ఇస్ T3. దిస్ ఫైనల్ టెంపరేచర్ is less than that of the hot body temperature T2 and more than that of the cold body temperature T1. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ మొత్తం కాన్సెప్ట్లో మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే హాట్ బాడీ ఏమో లెడ్ షాట్స్, కోల్డ్ బాడీ ఏమో వాటర్ అండ్ కిలోమీటర్. సో అకార్డింగ్ టు ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మెథడ్ ఆఫ్ మిక్చర్స్, నెట్ హీట్ లాస్ బై ద హాట్ బాడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెట్ హీట్ గెయిన్ బై ద కోల్డ్ బాడీ. దీనికంటే ముందు మనకి లెడ్ షాట్స్ కలిపిన తర్వాత ఈ మూడింటిది అంటే కిలోమీటర్ ప్లస్ వాటర్ ప్లస్ లెడ్ షాట్స్ మూడింటిని కలిపి మాస్ మైలు చేయమన్నాడు, దట్ ఈస్ m3. మనకి ఓన్లీ మాస్ ఆఫ్ లెడ్ షాట్స్ కావాలి, మాస్ ఆఫ్ లెడ్ షాట్స్. ఈ మాస్ ఆఫ్ లెడ్ షాట్స్ వచ్చేసి మనకి m3 మైనస్ m2 అవుతుంది. ఎందుకంటే m2 అనేది దిస్ ఇస్ ద మాస్ ఆఫ్ వాటర్ ప్లస్ కిలోమీటర్, m3 అనేది మాస్ ఆఫ్ వాటర్ ప్లస్ కిలోమీటర్ ప్లస్ లెడ్ షాట్స్. సో లెడ్ షాట్స్ మాస్ రావాలంటే m3 మైనస్ m2. ఇప్పుడు మనకి టెంపరేచర్ డిఫరెన్సెస్ చూస్తే కోల్డ్ బాడీ దట్ మీన్స్ కిలోమీటర్ టెంపరేచర్ T1, వాటర్ టెంపరేచర్ T1, హాట్ బాడీ లెడ్ షాట్ టెంపరేచర్ T2 అండ్ ద ఫైనల్ టెంపరేచర్ ఇస్ T3. ఇక్కడ మనకి లెడ్ షాట్స్ ఏమో టెంపరేచర్ని లాస్ అయ్యాయి అంటే హీట్ లాస్ అయ్యాయి, కిలోమీటర్ అండ్ వాటర్ ఏమో హీట్ని గెయిన్ చేసాయి. నౌ హీట్ లాస్ బై లెడ్ షాట్స్ అంటే Q ఆఫ్ L అనుకుందాం మనం లెడ్ షాట్స్ని. మనకి ఫార్ములా ఏంటంటే ms ఇంటూ డెల్టా T. హియర్ m is the mass of lead shots, s is the specific heat of lead shots, delta T is the temperature difference. సో మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే మాస్ ఆఫ్ లెడ్ షాట్స్ వచ్చేసి m3 మైనస్ m2, m3 మైనస్ m2. s వచ్చేసి SL అంటే స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ లెడ్ షాట్స్. డెల్టా T ఇక్కడ మనకి డెల్టా Tలో లెడ్ షాట్స్ టెంపరేచర్ ఏమో T2, ఫైనల్ టెంపరేచర్ T3. ఈ రెండింటిలో T2 ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి T2 మైనస్ T3. దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అనుకుందాం. అలాగే గెయిన్ చేసింది ఎవరు అంటే కిలోమీటర్ అండ్ వాటర్. నౌ హీట్ గెయిన్ బై కిలోమీటర్ Q1 అన్నాం. Q1 is equal to ms ఇంటూ డెల్టా T. ఇక్కడ కూడా ఫార్ములా కిలోమీటర్ కాబట్టి మాస్ ఆఫ్ ది కిలోమీటర్ m1, స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ది కిలోమీటర్ mc, టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ వచ్చేసి ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ T కంటే ఫైనల్ టెంపరేచర్ T3 ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి T3 మైనస్ T1. ఇన్ ద సేమ్ వే Q2 దిస్ ఇస్ ద హీట్ ఎనర్జీ గెయిన్డ్ బై వాటర్. వాటర్ యొక్క మాస్ తీసుకుంటే m2 మైనస్ m1, వాటర్ యొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్ వచ్చేసి SW,
ఇక్కడ కూడా టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ వచ్చేసి T3 మైనస్ T1. సో ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మెథడ్ ఆఫ్ మిక్చర్స్ ప్రకారం QL అనేది Q1 ప్లస్ Q2 కి ఈక్వల్ అవ్వాలి. అంటే నెట్ హీట్ లాస్ బై ద హాట్ బాడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెట్ హీట్ గెయిన్ బై ద కోల్డ్ బాడీస్. ఇక్కడ కోల్డ్ బాడీస్ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి Q1 ప్లస్ Q2. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నట్లయితే so QL that means M3 minus M2 into SL into T2 minus T3 is equal to Q1 M1 SC into T3 minus T1 plus Q2 M2 minus M1 into SW into T3 minus T1. సో ఈ రెండింటిలో T3 minus T1 కామన్ తీసుకుంటే M1 SC plus M2 minus M1 into SW into T3 minus T1. ఇది మొత్తం కూడా దీనికి ఈక్వల్ అవుతుంది. మనకు కావాల్సింది లెడ్ షేర్స్ సంబంధించినటువంటి స్పెసిఫిక్ కాబట్టి SL మనకు కావాలి కాబట్టి SL is equal to M1 SC plus M2 minus M1 into SW into T3 minus T1 by ఇది మొత్తం కిందకు వచ్చేస్తుంది M3 minus M2 into T2 minus T3. So if you substitute the values of all these, we have to find the specific heat of lead shards. Not only lead shards, ఏ సాలిడ్ యొక్క మనం స్పెసిఫిక్ హీట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నా ఈ మెథడ్ ఆఫ్ మిక్చర్స్ ప్రకారం మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఇక్కడ మనకి SW వాల్యూ 1 కాబట్టి SW ప్లస్ 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని M1 SC plus M2 minus M1 into T3 minus T1 by M3 minus M2 into T2 minus T3. This is the final formula for the specific heat of lead shards.